4월 19일 2020년 주일 우리 강단 메시지 본문의 말씀입니다. 엑스더스 출애굽기 3장 17절 18절 우리 같이 영어로 먼저 읽고 한글로 읽겠습니다. In English first. And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of Canaanite, Hittite, the land flowing with milk and honey. The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God. 내가 말하였거니와 내가 너희를 애굽의 고난 중에서 인도하여 내어 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 땅으로 올라가게 하리라 하셨다 하면 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로와 함께 애굽 왕에게 이르기를 히브리의 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은즉 우리가 우리 하나님께 희생 제사를 드리려 하오니 사흘 길쯤 광야로 가기를 허락하소서 하라. 아멘. 이것은 하나님이 80세 된 노인 모세에게 언약, 미션, 소명, 천명을 주신 내용입니다. This is God who gave the mission, covenant, calling, heavenly mandate to Moses, who was 80 years old. 오늘 말씀 제목입니다. 광야길 가는 인생이라 그랬습니다. Today title is Our Life Like Witness Path. 광야길 가는 인생은요, 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. We can divide three major parts to our life like wilderness path. 첫 번째는 우리 인생의 시작입니다. 무엇보다도 인생의 시작이 중요하죠. First one is our starting point, our life beginning. 두 번째는 우리 인생의 광야길 가는 인생의 과정입니다. Second one is our processing through our wilderness life. 세 번째는 우리 인생의 끝입니다. Last one is our final conclusion, our purpose입니다. 그래서요, 우리가 붙잡아야 될 것은 covenant, 하나님의 언약을 먼저 붙잡아야 되고요. 두 번째는 우리 인생의 방향을 잘 잡아야 됩니다. 그리고 세 번째는 우리의 결론, 목표를 분명히 정해야 됩니다. So we have to hold God's covenant for our life starting point, and second was our direction. Very important. If we've messed up our direction, it's gonna be messed up. And the third one is our life purpose, our conclusion. 이것을 위해서 우리는요, 임마누엘을 누리고 세계복음화의 방향을 잡고요, 결국 전도, 선교, 제자 운동에 올인해야 됩니다. Therefore, we have to hold Emmanuel, we have to enjoy Emmanuel, and for the world evangelism, for the missionary life, and conclusion is our remnant movement, our next generation movement, discipleship movement. 그랬어요. 사실 광야길은 쉽지가 않습니다. 그런데요, 첫 번째, 우리 인생의 첫 번째 구원의 비밀, 출애굽이죠. 구원, 해방. 하나님의 어린 양 예수 그리스도의 십자가 비밀을 우리가 가지고 있는 그것이 우리 인생의 모든 것의 시작입니다. So,
our life, wilderness life is not easy. But if we are saved from Egypt, like from Satan, from death, from eternal destiny of hell, which means original sin, then you're gonna be great. 우리가 정말 예수 그리스도 십자가를 통해서 노예 생활 종살이에 세방받고요, 우상 숭배했던 우리가 구원받고 운명, 절망, 육신 중심의 삶에서 구원받은 하나님의 자녀이기 때문에 우리 인생에, 그죠? 광야 생활을 갖지만은 그것은 사실은 큰 축복입니다. Yeah, again, we are saved from Satan, spiritual death, from hell life, like Israel people said, from slavery, servant of Egypt, from idol worship, even from destination, desperate, flesh-centered, 이러한 모든 것부터 구원을 받은 우리는요, 하나님의 자녀라는 여기서부터 우리 인생이 시작이 되어야 됩니다. 그렇지 않으면요, 본질상 태어나면서 죄와 허물로 죽은 인생, 마귀 자녀고 지옥 가는 것이고, 더구나 이 땅에서 실컷 지옥 생활 고생하다가 지옥 간단 말이에요. 인생 자체가 비참한 거예요. 죄 허물로 죽어버렸다 그랬어. Otherwise, we live like just a slave of Satan, the world, even ourselves, chained, servant. Only they live for the flesh. Even their aim, their destination, direction is hell. 얼마나 비참하겠습니까? 그래서 이스라엘 백성이 430년 동안 오늘 본문에 보시면요, 애굽의 고난이라 그래요. 수치, 고난, 굴레, misery of Egypt, yoke, shame, pain, sufferings. 거기에서 구원받았다는 이 축복, 우리가 정말 운명에서 말이에요. 아무도 해결 못하고 모든 사람이 걸려있고 모든 세대가 대를 이어서 고통받고 있는, 특별히 영적인 병, 정신적인 질병, 심지어 미국까지도 해결 못하는 숨겨진 이 질병들, 여기에서 우리가 구원을 받았다, 해방을 받았다. 그 열쇠가 바로 하나님의 어린 양 예수 그리스도 패스오브다. 이것을 우리가 꼭 기억해야 됩니다. Even in America, most people, even by birth, spiritually, mentally, physically, even addiction, even unknown disease, even emptiness, darkness, chaos, sufferings with them. In America, even so-called rich people, even elite people, looks good, beautiful, young, but as children of Satan, all people sufferings. But we are set free from them. We are saved from them. We are healed from them. How? By the blood of Jesus Christ. Amen. By the sacrifice of Christ Jesus. That is Passover, the Lamb of God, slain for us, died for us, to redeem us, to forgive us, to give us His life. 하나님의 은혜는 예수 그리스도의 십자가 죽음이 우리에게 영생을 주셨고, 우리를 씻어 주셨고, 우리를 자유케 하시고, 우리를 해방시키셨다. 지금 그 이야기입니다. 그게 우리 인생의 첫 출발이다. 그래서 첫 출발 인생의 시작을 바라야 됩니다. 두 번째, 그렇다면요, 이제 우리가 광야길을 살아갑니다. 지금 우리 인생이 이제 살아가는 거예요. 이 세상에서 살아갑니다. 광야를 지나가는 동안의 생활 과정이 있죠. 하나님의 인도와 하나님의 동행하심과 보살핌이
필요합니다. 왜 그렇죠? 이 세상은 마귀의 세상입니다. 사탄의 세상이라고 그랬어요. 이 세상은요, 공중 세력 잡은 악의 영들이 지배하는 세상이라고 그랬습니다. 그 wellness life is like Satan's control, evil spiritual control. Therefore, we need God's absolute power, guidance, being together with us, even He's take care of for us. The life while passing wilderness, we need God's guidance, God's protection, God's caring. That is called Pentecost. 오순절 그런 약속을 주셨습니다. 다시 말했어요. 영원한 천국 가는 그 길 속에서 이 땅에서 성령의 인도받고 성령의 충만한 힘을 가지고 이 세상 신 흑암 악한 영을 이겨내야 됩니다. 영적 싸움해야 됩니다. 그랬어요. 하나님이 이스라엘 백성에게 언약궤를 주셨습니다. 그 이스라엘 백성이 그 광야 지나가는데요. 그 언약궤를 항상 앞세웠습니다. 그 언약궤 속에는 언약, 하나님께서 직접 쓰신 두 돌판 언약, 만나, 쌍난 지팡이가 들어가 있었습니다. 하나님의 말씀, 우리와 영원히 함께 하신다는 임마누엘의 언약 말씀, 이러한 모든 것은요, 즉 예수 그리스도를 상징합니다. 임마누엘의 표시죠. 근데 이걸 피지컬하게, 메타포하게 만든 것이 언약궤입니다. 그 언약궤가 목적이 아닙니다. 하나님이 우리와 함께 하시는 임마누엘의 언약의 주인공 그리스도를 상징하는 겁니다. 그게 만나가 있습니다. 즉 말해서 메추기도 주셨어요. 그 말은 하나님께서 광야 생활 속에서 먹이고 모든 것을 책임지신다는 겁니다. 우리의 인생 삶이요, 진짜 하나님이 오늘까지 우리를 인도하셨잖아요. 저는 진짜 믿습니다. 제 인생 개인적으로 66년이 되었어요. 또 결혼 생활하고 뭐 40년이 넘었습니다. 심지어 미국 왔어요. 또 우리 교회 임마누엘 렘더 교회 우리가 40년이 넘었습니다. 이러한 모든 삶 속에서도요, 진짜 하나님 함께 하시면 저는 믿습니다. 절대로 내 힘으로 아닙니다. 우리 자녀들, 우리 여러분, 믿음의 전도자들 함께 하신 이것은요, 하나님의 은혜 능력입니다. 하나님의 축복입니다. 하나님의 보호하심이에요. 제가 정인입니다. 절대로 내 수준으로 할 수 없어요. 안 됩니다. Throughout my personal 66 years old life journey, even marriage, even church for 30 years, 40 years, even children, even our church members, without God's grace, protection, guidance, responsibility, I cannot be survived. 살아남을 수 없어요. 정말 저는 고백합니다. 우리의 인생, 광야 가는 인생이요, 하나님의 자녀이기 때문에, 그렇죠? 하나님의 자녀로 구원받은 하나님의 언약 백성이기 때문에 당연히 하나님은 책임지신다는 겁니다. 그 하나님은 누굽니까? 애굽의 왕을 꺾으신, 지금 사탄을 꺾으신, 그렇죠? 이 세상 신을 꺾으신, 저주 재앙을 막으신, 그렇죠? 과거 현재 우리의 모든 문제를 해결하신, 미래 문제를 해결하신, 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제, 불치병, 난치병 문제가 해결하신 그리스도가 아닙니까? 그렇죠? 그리스도입니다. 참된 왕, 참 내지상, 참 선지자 아닙니까? 그렇다면 그 하나님 우리와 영원히 함께 하신다. 그 하나님은 바로 임마누엘의 하나님이시다. 자, 그런데 여기서 여러분 중요한 게 있어요. 이스라엘 백성을요, 430만이 풀어내시고 광야 인자 길로 가게 하시고 그 방향과 목적은 가나안이잖아요. 그 광야 생활 하면서요, 40년을 인도하시는데 아주 중요한 말씀하셨어요. 이게 오늘 두 번째 대지의
22번째 메시지입니다. 성막을 지어라 그랬어요. While Israel people on the way of journey to the Canaanite in the path of wilderness, God told them, God saved them first, and God told them in the wilderness to set the tabernacle, to build the tabernacle. 사실 그들은 움직이기 때문에 성막 이런 게 솔직히 필요 없어요. 어떻게 보면은 지었다가 또 이게 셋업하고 또 폈다가 뭐 힘들어요. 그런데요, 참 이상한 하나님 말씀하셨어요. 성막을 지어라 그랬습니다. 그것도 너희들이 애굽에서 가져 나온 것들 전부 귀중한 것들 다 받쳐가지고 지어라 그랬어요. 그러고요, 거기에서 등불을 끄지 말라 그랬어요. 그리고 아침 저녁으로 희생제사를, 어린 양 희생제사를 아침 저녁으로 드리라 그랬습니다. 이게 오늘 솔직히 키입니다. 자, 하나님의 자녀로 예수 그리스도의 보혈로 우리 인생이 새롭게 시작이 되었습니다. 하나님의 언약 백성입니다. 세계복음화의 주인공입니다. 가난을 정복하는 겁니다. 미국을 살리고 세계를 살리는 전도자입니다. 그리고 우리 지금 살아가고 있어요. 하나님의 언약 백성으로 거룩한 성도로서 전도자로서 우리가 매일 살아가는데 매일 무엇을 우리가 집중할 것인가? 무엇을 중심할 것인가? 이게 오늘의 키입니다. 자, 한 번 더 정리합니다. As we are saved from Satan, hell, from spiritual death, from spiritual problem, mental problem, even unknown physical problem, from destination of hell, we are saved. We are God's gracious, precious children of covenant. Yet on the way, in the wilderness path, God telling us, set the tabernacle, don't seize the lamp. Every morning and evening, sacrifice of the sacrifice of the lamb. 그게 무슨 뜻이죠? 이게 우리가 항상 매일 아침 저녁으로 쉽게 말하면 24입니다. 아침 저녁으로 우리가 집중하고요, 중심하고 올인해야 될 게 있습니다. 그것은요, 바로 간단하게 말하면 예배, 즉 예수 그리스도의 십자가 비밀, 예수 그리스도 부활의 그 능력, 예수 그리스도의 이 세상을 이기신 권세, 그 축복을 누리는 겁니다. 아침 저녁으로 꺼지지 말고 24시 항상 그것을 중심으로 살아란 겁니다. 무슨 뜻일까요? 왜 그렇게 해야 되죠? 지난주에도 말씀을 드렸지만은 저희들이 이번 코로나 문제를 통해서 아침 저녁으로 예배를 드립니다. 말씀을 받고 기도합니다. 이 아침 저녁으로 한다는 게 쉽지가 않아요. 그것도 시간을 어느 정도 정해놓고 한다는 게 사실 어렵습니다. 거기에 집중 안 하면은 잘 안 돼요. 그랬어요. 참 하나님의 은혜로 이 축복을 누리는데 놀랍게도 그것이 바로 하나님의 성령의 충만한 비밀입니다. 너무 감사하더라고요. 그리고 등불을 끄지 말라 그랬어요. 성령 충만의 비밀이죠. 빛을 발하는 겁니다. 우리가 두세 사람이 모였고 아니면 개인적으로 다 흩어져서 예배를 드리는 그 시간이요, 아침 저녁 하나님께 예배드리는 그 시간, 예수 그리스도의 십자가 비밀, 피제사 비밀을 묵상하고 찬양하는 그 시간이요, 빛을 발하는 겁니다. 그러려면요, 놀라운 하나님의 나라가 임하고요, 놀라운 성령의 충만함으로 흑암이 꺾입니다. 저주가 떠나갑니다. Therefore, we all people, God's people, God's own people of covenant must set the tabernacle, which means worship the Lord God and sacrifice, offering to sacrifice
morning and evening. Even don't stop, don't cease the lamp. Set the lamp 24 hours, which means breaking the force of darkness, all Satan, devil's works. 두려움과 지금 이 시대, 지금 이 시간에요. 코로나에 걸려서 사람이 고통받고 죽어가고 있습니다. 입맛이 없다 그래요. 입맛이 아예 센스가 없어져 버렸대요. 춥대요. 힘이 없대요. 가슴이 답답하다고 숨을 못 쉬겠대요. 결국 노인들은 죽습니다. 심지어 죽은 시체들이 양로원에는 방치되어 있다고 그러죠. 젊은이들이 고통을 받고 있습니다. 그 정도가 아니죠. 영적으로 마귀에 잡혀 있습니다. 캄캄함에 묶여 있습니다. 두려움에, 불안에, 이상한 이름을 알지 못하는 confusioness, chaos 이데 묶여 있습니다. 그들에게 우리에게 임한 임마누엘의 축복, 주 예수 그리스도의 십자가 비밀, 부활의 그 능력, 하늘과 땅의 모든 권세, 그 권세 전파되기를 원합니다. 빛을 발하라. 하나님 우리를요 이방의 빛으로 부르셨다고. 너희는 빛이요 세상의 소금이라고 그랬어요. 다윗이 이렇게 고백합니다. 참 어렵고 쫓김을 당하고 아주 참 불안한 상태에 있을 때 여호와가 나의 등불이십니다. 근데 하나님께서는요 다윗을 보고 너를 내가 이방의 빛으로 불렀다. 바울을 보고도 예수님이 말씀하셨습니다. 내가 너를 이방의 빛으로 선전하겠다. 그렇습니다. 우리가 미국에 사는 이유입니다. 이 땅에 광야 생활하는 이유입니다. 우리는 빛으로, 그죠? 등불을 끄지 않는 기도의 비밀, 말씀 운동의 비밀, 예배의 축복, 이거 회복하는 겁니다. 얼마나 감사합니까? 그게 바로 언약 백성, 구원받은 하나님의 자녀의 축복입니다. 그래서요, 성막을 지어라. 환경이 어렵습니다. 조건이 어렵습니다. 어떻게 우리가 광야 생활하는데? 예, 그렇지 않습니다. 모든 것 하나님이 다 채워주십니다. 그래서 여기 보시면요, 구름 기둥, 불 기둥으로 보호하실 거예요. 홍해를 건너게 하시고 물이 없을 때 물을 주셨고요, 만나와 메추기를 주셨습니다. 그런데요, 참 이상하죠. 그런 와중에서도 참 이상합니다. 언약을 붙잡고 가나안까지 들어간 사람이 있는가 하면요, 언약을 놓치고 방향을 놓치고 결론 인생의 끝을 다 흐트러버리고 놓쳐버려서 광야에서 그냥 죽은 사람들이 있습니다. 우리 인생은요, 광야 생활은 힘듭니다. 현실은, 우리의 조건은 힘듭니다. 어떻게 우리가 하나님의 자녀로 천국 백성으로 이 땅에서 살아갑니까? 쉽지 않습니다. 그래서요, 더 등불을 끄지 말고 아침 저녁으로 예배를 드리고 하나님을 바라보고 임마누엘을 누리는 영적 힘이 절대 필요합니다. 이 불신자들 구원받은 출애굽했다니까요. 근데 광야에서 어렵다고 힘들다고, 시간만 되면, 기회가 되면 애굽으로 돌아가자. 심지어 금송아지를 만든 우상을 섬기면서, 저는요 그런 장면들을 보면서 어떻게 저렇게 될까? 인생이요 악해요. Really, people, even they are saved from Egypt, even they believe in Jesus Christ, they're children of God, yet they face difficult things in the life of wilderness. Even they face some, sufferings, problems. They just say, I don't want to believe in Jesus Christ, I don't want to believe in God. Even they worship idols. They go back to their past. Really, I don't understand. 어떻게 금송아지를 만들어 놓고 그 금송아지를 절을 하면서 너가 우리를 애굽에서 인도한 신이라고, 그게 아론까지 합세를 해버립니다. 이 미국 목사님들, 미국 교회들, 우리가 위해서 기도해야 됩니다. 진짜 미국 교인들 위해서 기도해야 돼요.
확신 없습니다. 그리스도의 유일성, 하나님의 임마누엘의 그 은혜, 언약, 미션 없습니다. 마지 못해. 그냥 심지어 다른 종교를 섬기지 않습니까? 그래서요, 우리가 이 미션을 가지고 광야 생활 지나가는 동안 흔들리면 절대 안 됩니다. 오순절입니다. 분명히 우리와 함께 하시고요, 힘 주시고 책임지신다 그랬어요. 그게 제 증거입니다. 60년을 살아온 우리 교회의 증거입니다. 40년 동안 우리 교회 하면서요, 오늘 이 시간까지 함께 하시고 인도하시고 채워주시고 역사하십니다. 자, 세 번째입니다. 광야 생활의 방향이 이제 목표입니다. 목표, 결론. 우리 인생의 결론입니다. 인생의 시작, 출발, 인생의 과정. 세 번째, 인생의 결론입니다. 목표죠. 수장절이라고 그랬어요. In gathering. 우리 our lives, wilderness life must have the conclusion, final goal, purpose. That is called in gathering, feast of in gathering. 가난 정복이라고 그랬어요. 세계복음화라고 그랬습니다. 그리스도 메시아 운동 회복하는 겁니다. Conquering Canaanite, which means world evangelism for the gospel of Christ-centered movement in America. I really strongly, surely believe God wants us to have Christ-centered gospel movement in America to restore. I really believe that. So-called many Christians, church members, pastors, churches, they don't have that issue, that passion. They say Jesus is good, Mary is good too, Buddha is good, Allah good, meditation, yoga, everybody, Freemason. No, even pastors, not sure. God wants us to have that true Christ-only gospel movement. 정말 저는 믿습니다. 절대적으로 믿습니다. 이 미국에 사는 이유, 내 삶의 목표, 우리 자녀, 후손들이 살아야 되는 목표 하나입니다. 그리스도 복음 운동 회복하는 것이다. 아멘. 오직 그리스도 운동하는 것이다. 오직 only. 아멘. 플러스 아닙니다. 이것저것 절대 아닙니다. 왜 그렇죠? 마귀 문제 해결할 수 없습니다. 다른 거 가지고. 정신, 영적인 문제 해결 못합니다. 그리스도 복음 아니면요. 그 어떤 좋은 철학, 과학, 지식으로 해결 못합니다. 여러분, 바이러스 보십시오, 지금. 대통령도, 과학자도, 의사도, 그 누구도 해결 못하잖아요. 어쩔 줄 몰라 합니다. 심지어 그 뉴욕 주지사 이야기했잖아요. 자기는 숨을 못 쉬겠다고. 전 세계가 그렇습니다. 바이러스 문제가 아니죠. 이 영적 귀신, 악한 영. 이 문제는요, 아무도 무엇으로도 해결 못합니다. 오직 그리스도. 그래서 하나님께서는요, 창세기 3장 15절, 여자의 후손이 뱀의 머리를 상행할 것이다. 유일한 언약이죠. 오리지널 가스펠. 유일한 복음입니다. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하기 위함이라. 정말입니다. 그래서 우리가 오직 그리스도 잡아야 됩니다. 오직 하나님 나라 미션 포커스 맞춰야 됩니다. 오직 성령 충만으로 우리는 살아가는 겁니다. 현장 전도입니다. 지역을 살리고 기업을 분배했다 그래서 이스라엘 백성이요. 어쨌든 여호수아 갈렙 두 사람과 뉴 제너레이션 데리고 이제 가나안 들어가잖아요. 그죠? 모세도 못 들어갔습니다. 들어가서 다 그 가나안을 정복해 들어갑니다. 들어가면서 각 지파별로 기업을 나누게 합니다. 분배를 시킵니다. 지역을 다 이제 맡깁니다. 그게 바로 지역 복음화죠. 현장 복음화입니다. 여러분이 얼마나, 저는요, 미국 50개주. 각 주마다, 각 시마다, 심지어 레저베이션마다 저는 이걸 쫙 기도하고 있어요. 맵을 그리고 있어요. 네가 밟는 곳마다 내가 주었노니. 하나님이 여호수아에게 말씀하셨어요. 그래서 우리는 믿음으로요, 50개 주를 쫙 정복해 들어가야 됩니다. 그리고 또 직접 또 만나는 겁니다.
저는 계속 그렇게 하고 있습니다. 나바오 위해서요, 아파트 위해서 그 정도 아니죠. 정치인들, 경제인들 각 주마다 시청마다 이 복음운동, 오직 그리스도 복음운동이 일어날 수 있도록 저는 기도하고 패소브 어린영 주 예수 그리스도의 비밀, 임마누엘 하나님이 함께하시는 오순절의 이 비밀, 이 제자운동, 렘넌트 운동, 넥스트 제너레이션이 살리는 이 비밀, 치유하는 이 운동 저는 기도하고 있습니다. 결국 미래를 살리는 비밀은요, 후대 살리는 거죠. 우리 후대들을 영적 서밋으로 키우는 겁니다. 정말 여러분들, 우리가 후대들, 하나님 주신 우리 후손들, 우리 자녀를 위해서 축복 기도하는 것이죠. 렘넌트 운동입니다. 멀티 에드닉 서밋 무브먼트입니다. 그죠? 그래서요, 우리 자녀들만 아닙니다. 이 다민족 아이들, 237 자녀들, 후손을 위해서 우리가 기도하고, 또 선교도 하고, 또 헌금도 하고, 물질도 바치고, 그렇게 하는 겁니다. 올인하는 것이죠. 그런데요, 다시 말씀드립니다. 이 세계복음화 운동, 전도운동, 지역, 이 전도운동 쉽지 않아요. 요단강을 건너야 되고요. 여리고가 막혀 있습니다. 아말렉 군사가 딱 버티고 방해합니다. 반대합니다. 안악 산지가 가로막혀 있어요. 쉽게 말하면 힘들어요. 우리 힘으로 할 수 없습니다. 그런데 놀랍습니다. 하나님의 언약궤를 앞세우게 하시고요. 언약궤 중심으로 하나님의 우리 인생의 시작 패스오브 만나 하나님의 능력, 하나님이 함께 하시는 힘, 능력, 이 아론의 쌍난 지팡이, 그런 걸 다 기억하게 하신 그 말은요, 우리의 모든 문제 끝났고 하나님이 나와 함께 하시고 우리는 세계복음하는 주역이라는 그 언약을 딱 잡는 거예요. 그 힘 가지고, 그 언약을 가지고 항상 아침 저녁으로 불을 끄시지 않고 24시 계속 힘을 얻을 때요, 이거 다 정복합니다. 정인입니다. 우리 교회도요 그렇습니다. 제 개인도, 우리 가정도 그렇습니다. 여러분도 마찬가지잖아요. 결론입니다. 나의 광야길 인생 언약을 더 확실히 확신 가지고 체험하고 누리며요. 그 다음에 방향, 인생이 가는 방향 속에서 항상 아침 저녁 할 것, 이것 확신하고 체험하고 누리며요. 또한 결론, 무슨 일이 있어도요, 결론, 목표, 우리 인생의, 내 인생의 끝 딱 잡아야 됩니다. 분명해야 됩니다. 흔들리면 안 돼요. So, in conclusion, we have told the covenant, our path of wellness life, direction, and our life final, last purpose, conclusion, holding assurance, enjoying, experience. My wellness life covenant direction concludes with assurance, enjoy. 그렇습니다. 광야 현장이에요. 특히 우리 미국에 사는 우리의 광야의 삶이 선교지다. 이걸 꼭 기억하십시오. 누구를 만나든지 무슨 일을 하든지 어디에 있든지 나는 선교사다, 전도사다. 우리가 하고 안 하고 그게 아닙니다. 우리의 존재 자체, 사는 이유, 숨쉬는 이유, 그것이 바로 나는 전도자다, 선교사다, 이 땅이 선교지다. 이걸 항상 기억해야 돼요. 어떤 일을 해도 괜찮습니다. 어디에 있어도 괜찮습니다. 여간 내 인생의 시작, 내 인생의 과정, 내 인생의 끝, 이걸 항상 묵상하십시다. 그 말은요, 곧 사탄에게 빼앗긴 하나님의 자녀의 축복을 회복하는 겁니다. 등불을 켜는 겁니다. 원래의 그 하나님의 영광, 하나님의 창조의 축복, 하나님의 형상, 그리스도 안에 있는 모든 하나님 땅의 권세의 축복 누리는 겁니다. 빼앗긴 사람들, 잡힌 사람들, 지금 그죠? 캄캄하게 묶여있는 사람들, 죽어있는 사람들 살리는 하나님의 소원을 이루는 귀한 전도자 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I really pray, I really ask you to hold. We are
God's missionary. We are evangelists. Wherever we go, whatever we do, we are called missionary, evangelist. Our daily life, morning and afternoon, 24 hours, we have to remember to restore the taken away by Satan, to restore the original God's glory, God's blessing as children of God in Christ Jesus. 이런 축복 함께 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 내 인생의 시작과 과정과 끝을 다시 정리하게 하시니 감사합니다. 아멘. 특별히 항상 등불을 끄지지 말고 아침 저녁으로 피제사 드리는 그 성막의 축복, 예배의 축복, 임마누엘의 축복 집중하게 하시고 올인하게 하여 주시옵소서. 아멘. 그래서 이 미국, 중남미, 유럽, 아시아, 아프리카 전 세계를 다시 복음으로 살리는 하나님 나라 운동에 쓰임받게 하옵소서. 아멘. 전도자로 선교사로 우리를 택하시고 부르시고 이방의 빛으로 등불로 우리를 세우셨습니다. 이 미션을 잘 감당케 하옵소서. 이를 위해서 주님이 오력을 주시고 성령 충만케 하시며 모든 연약함을 정복하며 승리하게 하시고 이 축복이 후손들에게, 자녀들에게, 사랑하는 237 렘넌트에게 임하게 하여 주시옵소서. 아멘. 오늘 예배하고 또한 이 말씀을 듣고 기도하는 모든 성도들, 우리 임마누엘 렘넌트 성도들 한 사람 한 사람 개인 하나님의 큰 능력으로 채워 주시옵소서. 아멘. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 같이 주기도송 부르고 축도로 예배 마칩니다. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하사 주님 나라 임하시고 뜻을 이루어지이다. 일용할 양식 주시고 우리들의 큰 죄 다 용서하시며 또 시험에 들게 마시고 다만 악에서 구하소서. 대대 주의 나라 주의 권세 주의 영광 영원히 아멘. 하나님 창조주 여호와 하나님 아버지, 영원히 우리와 함께 하시는 하나님의 큰 은혜를 감사합니다. 오늘 이 시간 이 자리 우리와 함께 하시고, 많은 세상 사람들은 두려움과 불안과 고통 속에서 헤매고 있지만 하나님의 언약 백성으로 부르셔서 여호와 하나님께 예배하게 하시고 이 세계 복음화 위해서 지역 복음화 미국 살리는 복음 운동을 위해서 등불을 끄지 않게 하시고 아침 저녁으로 희생제사 예수 그리스도 이름으로 드리게 하심을 감사합니다. 아멘. 우리의 미션과 하나님의 콜링과 하나님의 천명을 확인케 하시고 정말 하나님의 나라에 임할 수 있도록 기도하게 하심을 감사합니다. 헌신하고 마음을 모두고 기도하고 물질 바치는 모든 주의 종들
저들의 전도, 선교의 발걸음, 만남마다 주님의 영광이 회복되게 하옵소서. 아멘. 계속 그리스도의 빛이, 생명의 빛이 비치게 하여 주시옵소서. 모든 성도들 영력, 지력, 체력, 경제력 충만케 하여 주시옵소서. 우리의 모든 문제 결자 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원하신 임마누엘 사랑과 성령의 충만 역사심이 패스오브 펜트코스트 인게더링 피스트 충만케 하는 모든 성도들 위해 발걸음마다 현장마다 가정마다 자녀 후손들 위해 1천만 제자 위에 영원히 함께 하실지어다. 아멘.